مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المسجد الشريف على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا ونعيم الآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، تأليف العلامة القاضي أبي الفضل عياد بن موسى اليحسوبي. وقال رضي الله عنه: الفصل السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه السلام مورد الشفقة والإكرام. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيل طه اسم من أسمائه عليه السلام، وقيل هو اسم لله، وقيل معناه يا رجل، وقيل يا إنسان، وقيل هي حروف مقطعة لمعان. وقال الواسطي: أراد يا طاهر يا هادي. وقيل هو أمر من الوطء، والهاء كناية عن الأرض، أي اعتمد على الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة. وهو قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نزلت الآية فيما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل. أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن وغير واحد عن القاضي أبي الوليد الباجي إجازة، ومن أصله نقلت. قال: حدثنا أبو ذر الحافظ قال: حدثنا أبو محمد الحموي حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشي قال: حدثنا عبد بن حميد حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا صلى قام على رجل واحدة ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى: طه، يعني طأ الأرض يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ولا خفاء بما في هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة. وإن جعلنا طه من أسمائه عليه السلام كما قيل، أو جعلت قسما لحق الفضل بما قبله. ومثل هذا من نمط الشفقة والمبرة قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا، أي قاتل نفسك لذلك غضبا أو غيظا أو جزعا. ومثله قوله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ثم قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم. قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ومن هذا الباب قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال مكي: سلاه الله تعالى بما ذكر وهون عليه ما يلقى من المشركين، وأعلمه أن من تعادى على ذلك يحل به ما حل بمن قبله إلى آخر ما قال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Syukur alhamdulillah pada waktu yang mulia di waktu maghrib ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua taufik, inayah, pertolongan, hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala hingga kita semua dapat berkumpul di dalam masjid yang penuh dengan keberkahan ini, mengkaji bersama, mendengarkan bersama kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa karya Al-Qadhi Abul Fadl Iyad bin Musa Al-Yahsubi. Semoga apa yang kita kaji nantinya akan membawa manfaat bagi kita, membawa keberkahan bagi kita bersama, dan bertambahlah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kita, dimasukkan kita ke dalam rombongan dan golongan beliau kelak kita dapat berkumpul bersama beliau ada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkat kita mengkaji kitab Asy-Syifa ini, insyaallah akan menjadi kesehatan bagi kita semua, sehat zahir kita, sehat batin kita. Allah hilangkan segala macam penyakit dari tubuh-tubuh kita, khususnya penyakit-penyakit hati kita semuanya dibersihkan dan disucikan oleh Allah hingga kita dapat memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya Al-Fakir mohon maaf apabila duduk di atas kursi ini hanya menjalankan perintah. Kemudian kitab yang kita kaji ini adalah kitab yang istimewa, Asy-Syifa karya Qadhi Iyad. Ini banyak dibaca oleh para salaf dan mereka pun sangat menyukai kitab ini. Bahkan mereka pun bernazar kalau ada memiliki hajat, mereka sedang memiliki hajat, mereka bernazar untuk membaca kitab ini. Dan dengan nazarnya mereka Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan itu hajatnya karena membaca kitab ini. InsyaAllah kita semua mendapat keberkahan dari apa yang akan kita baca. Dan insyaAllah hajat-hajat kita semuanya, keluarga kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di dalam Al-Faslus Sadis. Kita masuk ke dalam fasal ke-6 dari Al-Qismul Awal, pembagian pertama yang ada di dalam kitab Asy-Syifa. Di dalam fasal ke-6 ini kita akan membahas fima warada min qaulihi ta'ala, di dalam firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat-ayat itu menjelaskan tentang bagaimana kasih sayang dan memuliakannya Allah subhanahu wa ta'ala kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Fasal ini beliau mulai dengan surat Taha. Ini surat Taha. Taha sendiri, para ulama itu ada perbedaan pendapat di dalam menafsirkan surat Taha. Ada yang mengatakan surat Taha ini, tafsir dari ayat Taha ini seperti dengan awailus suwar, seperti dengan awal-awal surat yang lain, seperti alif lam mim, kaf ha ya ain shad, ya, sama seperti itu, yang mana maknanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bimuradih. Allah yang lebih tahu tentang arti dan makna dari kalimat itu. Tapi banyakkan ulama di dalam menafsirkan ayat Taha ini, mereka sepakat, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Taha ini merupakan nama Nabi Muhammad SAW, nama yang digunakan untuk Rasulullah SAW. Ditambah mereka melihat dari siyaqul kalam, dari ucapan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada selanjutnya itu, di situ ada khitab alaika, ya, yang mana ini mengarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad untuk menjadikan kamu sengsara, susah, payah, capek, ya.
Di situ kan menunjukkan bahwasannya di sini ada khitab kepada Rasul, yang dimaksud Toha di situ ya namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alal habib. Makanya kita sering mendengar yang biasa dibaca sama ulama-ulama qasidah dan lain sebagainya, mereka menggunakan lafaz Toha sebagai nama Rasulullah. Ala Yasin Habibillah, ala Toha Rasulillah. Ya, banyak kita dengar Toha, Yasin dan lain sebagainya. Jadi ulama ada yang berpendapat ya, kalau ini termasuk dari ayat seperti Alif Lam Mim yang mana maknanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ada juga mereka yang berpendapat bahwasanya Toha yang dimaksud adalah nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka yang mengatakan bahwasanya Toha ini tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah, mereka juga mengatakan bahwasannya sepakat Toha itu merupakan nama Rasulullah SAW. Tetapi diambil bukan dari ayat itu, berbeda ya. Ditambah mereka yang mengatakan itu merupakan nama Rasulullah SAW diperkuat dengan banyaknya hadis ya, hadis Nabi SAW yang mengatakan ana Toha, aku adalah Toha ya. Nabi SAW kan namanya banyak ya, banyaknya nama itu menunjukkan atas kemuliaan seseorang. Semakin banyak nama semakin mulia, makanya nama Nabi SAW itu banyak. Shallu alal habib. Sehingga Al-Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitab ini beliau melanjutkan dengan menjelaskan tafsir makna dari apa itu Toha yang dimaksud di situ. Maka beliau mengatakan qila Toha ismun min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya Toha itu merupakan nama dari nama-namanya Nabi Muhammad ya. Ada juga pendapat yang mengatakan huwa ismulillah, yaitu namanya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan maknanya ya rajul, wahai seseorang ya. Ada lagi yang mengatakan maknanya ya insan, wahai manusia. Ya, jadi ini di sini beliau nerangin banyak maknanya Toha itu banyak ya. Nah, ini manfaatnya ngaji ini seperti ini. Supaya kita kalau membaca Quran kita ingat, oh Toha pernah diterangin dulu maknanya seperti ini ya. Nah, jadi banyak ulama menafsirkan itu Toha. Ada juga yang mengatakan qila hiya hurufun muqatta'ah lima'an. Toha ini adalah huruf yang terpotong-potong, jadi bukan satu kalimat utuh ya. Tapi terpotong-potong, limaan, memiliki banyak makna. Di situ diterangkan qala Al-Wasiti, Al-Imam Al-Wasiti mengatakan yang dimaksud Toha adalah arada ya tahir ya hadi ya. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan sebutan ya tahir ya hadi. Nabi yang suci yang memberi petunjuk kepada umatnya. Wakila ada lagi pendapat, ini yang sering kita dengar ya. Toha itu apa? Yaitu amrun minal wad'i. Toha itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari kalimat al-wad' ya. Apa itu al-wad' yang dimaksud adalah menapakkan kaki ya. Menapakkan kaki. Wal ha kinayah anil ardi. Jadi toknya itu maksudnya diambil dari kalimat wati, menapakkan kaki. Sedangkan haknya adalah kinayah dari bumi. Ya. Gimana sih keterangannya? Artinya i'tamid 'alal ardi biqadamaik. Ya, bersandarlah kepada bumi, letakkan kaki kamu kepada bumi keduanya ya, dengan dua kaki ya. Wala tud'ib nafsaka bil i'timad 'ala qadamin wahidah. Dan janganlah kamu Rasulullah kamu membuat diri kamu capek dengan meletakkan kaki kamu hanya satu di muka bumi ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya itu ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Aku ini tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad untuk membuat kamu sengsara ya. Nah, jadi supaya lebih masuk bagi kita semua, kita harus tahu kenapa sih ayat ini turun ya. Di sini beliau menjelaskan, jadi ayat ini turun itu di saat Nabi SAW yatakallafahu minas sahar wa ta'ab wa qiyamil lail. Jadi Rasulullah SAW itu memaksakan dirinya. Beliau itu merasa bahwasanya ibadah sholat ini kalau dengan dua kaki ini masih ringan. Nah, ini Rasulullah, jangan disamakan sama kita ya. Nah, kita harus niru sama Rasulullah SAW. Lihat beliau mujahadah. Walaupun beliau sudah dipasti masuk surga, walaupun beliau pemimpin dan lain sebagainya, tapi lihat mujahadahnya Rasul. Beliau ini merasa orang sholat kok pakai dua kaki, ini berdirinya dengan dua kaki ini masih enteng, ringan. Ya. Sehingga beliau itu
Tengah malam beliau begadang capek untuk sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kakinya satu. Jadi sholatnya sambil mengangkat kaki satu, ya. Bersandar sama satu kaki, yang satu diangkat sama Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya sampai seperti itu, Allah merasa kasihan, ya. Allah sayang kepada Nabi. Seperti pasal ini yang kita bahas, kasih sayang Allah kepada Rasulullah. Allah sayang sama Nabi, Allah nggak mau Nabi itu memberatkan dirinya sampai seperti itu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, letakkan kaki kamu yang satu, ya. Jangan kamu buat capek diri kamu. Kenapa? Karena aku mengutus engkau, aku menjadikan kamu ini, menurunkan kepadamu Al-Quran bukan untuk kamu menjadi manusia yang sengsara. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat, kita sering mendengar kisah bahwasanya bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Beliau itu mendapat hidayah melalui Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan bacaan dari adiknya yang membaca surat Thaha. Nah, ketika beliau datang ke rumah adiknya, dalam itu lagi mengkaji membaca surat Thaha, ya. Sayyidina Umar bin Khattab yang dulunya ingin memerangi Nabi, yang ingin membunuh Nabi SAW, ini dapat hidayah melalui surat ini dengan 2 huruf, dengan ayat Thaha. Sayyidina Umar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ayat dan surat yang luar biasa. Bahkan para salaf itu sangat suka dengan surat Thaha, ya. Hingga mereka itu mengajarkan kepada anak-anaknya, keluarganya untuk mudawamah, terus membaca surat Thaha ini, ya. Setiap hari membaca surat Thaha. Bahkan Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, beliau di antara ijazahnya beliau memberikan kepada santri-santrinya dan orang-orang yang meminta ijazah kepada beliau untuk membaca surat Thaha qabla al-fajr, sebelum subuh. Di antara khasiatnya ini banyak, ya. Di antaranya khasiatnya adalah litausi rizik, ya. Untuk meluaskan rezeki, ya. Dan ini mujarab, ya. Banyak ulama-ulama dan orang-orang soleh mereka mengamalkan ini. Bahkan tidak sedikit di pondok-pondok pun sebelum fajar. Kalau nggak bisa sebelum fajar, setelah fajar, ya, mereka membaca surat Thaha. Nah, shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian di sini disebutkan riwayat hadis, ya. Akhbarana al-Qadhi Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman wa ghairu wahid, dan tidak dari satu orang aja, anil Qadhi Abil Walid Al-Baji ijazah, ya. Wa min aslihi naqaltu, dan dari aslinya pun aku menukilkan. Qala haddatsana Abu Dzar Al-Hafidz, haddatsana Abu Muhammad Al-Hamawi, haddatsana Ibrahim bin Khuzaim Asy-Syasi, haddatsana Abdul bin Humaid, haddatsana Hashim bin Qasim an Abi Ja'far an Rabi' bin Anas. Riwayat hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW idza shalla qama ala rijlin wahidah wa rafa'al ukhra, ya. Hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat, beliau berdiri di atas satu kaki, ya. Dan satu kakinya yang lain beliau letakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat Thaha. Yakni yang dimaksudkan dari Thaha itu apa? Ta'il ardha ya Muhammad, ya. Letakkan ke bumi wahai Muhammad. Nah, apa yang diletakkan? Kakinya yang satu, ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad untuk menjadikan kamu sengsara. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini sebagai pengingat, sebagai nasihat, peringatan bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan peringatan ini penting buat kita, ya ikhwani, ya. Peringatan ini sangat penting dan harusnya kita sangat suka dengan peringatan. Misalnya kita sedang berjalan melewati jembatan yang akan roboh, atau kita sedang berjalan melewati suatu hal yang berbahaya di depan kita. Kalau ada orang yang mengingatkan kita, mungkin namanya peringatan itu rata-rata nggak enak, ya. Ya, kelihatannya nggak enak, tapi itu untuk manfaat bagi kita supaya kita tidak jatuh, ya. Supaya kita tidak celaka. Begitu pula Al-Quran ini Allah turunkan untuk memperingatkan hamba-hambanya. Walaupun kelihatannya nggak enak, jangan kamu berbuat ini, nanti kamu akan mendapat siksa yang pedih. Jauhilah ini,
supaya kamu tidak masuk ke neraka. Kelihatannya menakutkan, siksaan, neraka dan lain sebagainya. Tetapi ini merupakan suatu hal yang akan membawa kita bahagia nanti kelak di akhirat. Makanya tidak semua orang mampu mengindahkan yang namanya nasihat. Enggak semua orang, hanya orang-orang yang diberi Allah petunjuk, liman yakhsha, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada takutnya, dia tidak mengindahkan itu nasihat. Dia tidak mengindahkan peringatan, dia merasa enggak butuh dan merasa sombong dengan itu semuanya, ya. Jadi di sini wala khafa, kata beliau, bima fi hadza kullihi minal ikram wa husnil muamalah. Ayat ini menerangkan tentang bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Nabi Muhammad SAW dengan perlakuan yang indah, ya. Allah tidak mau melihat Rasulnya capek, susah, nggak mau, ya. Makanya kita pun kalau ibadah itu semampu kita, ya. Bukan berarti kita terus mampunya saya begini Beb sudah cukup sama yang sedikit, ya, bukan, enggak. Usaha, mujahadah perlu, ya. Tapi jangan sampai kita terlalu menyiksa diri kita, ya. Bahkan Rasul pun mengajarkan kepada sahabat dan istrinya seperti itu, ya. Semampu kita. Jangan terlalu memaksakan begitu berat kita sehingga kita sampai meninggalkan yang lainnya, nanti bisa sakit dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua itu butuh hak, ada haknya. Tubuh kita juga punya hak yang harus dijaga, yang harus dirawat, yang harus diperhatikan, ya. Dan inilah indahnya ajaran Islam. Wa in ja'alna Taha min asma'i sallallahu alaihi wasallam kama qila au ju'ilat qasaman lahiqal faslu bima qablah. Kata beliau, kalau kita jadikan Toha itu termasuk dari nama-namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi yang disebutkan di dalam riwayat, atau kita jadikan sumpah, maka ini adalah cocok, ya, kembali kepada yang sebelumnya. Kalimat firman-firman yang setelahnya ini cocok untuk kembali kepada yang sebelumnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian setelah pembahasan awal ini kita selesai, wa mithlu hadza min namati syafaqah wal mabarrah. Begitu pula ayat yang menerangkan contoh kasih sayang dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Falla'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Ini ayat, ini ceritanya Nabi SAW itu merasa sedih beliau. Beliau merasa sedih karena ketika beliau berdakwah, ya, ketika beliau mengajak sahabat-sahabat, mengajak umat untuk memeluk ajaran Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, banyak orang-orang kafir itu menolak Nabi SAW. Yang tidak menerima banyak sekali, ya. Maka ketika itu Nabi SAW merasa sedih, ya. Hingga Allah Subhanahu wa taala pun menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Ya. Janganlah kamu berlarut-larut dalam kesedihan yang akan membahayakan dirimu, wahai kekasihku Muhammad. Kalaupun mereka nggak mau beriman, kalaupun mereka nggak mau mendengarkan ucapan-ucapan ini, kamu jangan sampai membahayakan dirimu, membinasakan dirimu. Ai qatilun nafsaka, ya. Sampai kamu ingin membunuh dirimu, jangan sampai kamu membinasakan dirimu. Ini di sini kita melihat bagaimana semangatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak umat ini memeluk ajaran Islam. Semangatnya Nabi di dalam berdakwah sampai beliau itu merasa sedih sangat ketika beliau melihat orang-orang ini kok nggak mau percaya, tidak mau memeluk ajaran Islam. Dan disinilah Allah menyenangkan hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah kasihan, wahai Muhammad, kamu jangan sedih. Kalau mereka tidak mau beriman, kamu nggak usah sedih. Bahkan di dalam ayat yang lain pun Allah dengan arti makna yang sama, Allah berfirman, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya. Jangan kamu itu berlalu dalam kesedihan sampai kamu ingin mencelakai diri kamu, ya. Membinasakan dirimu ketika mereka, orang-orang itu tidak mau beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin Rasul SAW sedih berlarut-larut binasa. Karena apa? Ghadban au ghaidhan au jazaan, ya. Karena Rasul marah, sakit hati dan lain sebagainya. Allah nggak mau. Ya, jangan kamu sedih, ya, wahai Muhammad. Tugasmu itu hanya menyampaikan, ya.
Ada yang mau percaya silahkan, nggak percaya pun juga silahkan, nggak apa-apa. Jangan kamu ambil hati. Ya. Dan ini pun Allah sering mengingatkan Nabi Muhammad SAW dengan ayat-ayat seperti ini. Dengan makna-makna seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala sering menghibur nabinya. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat lain pun mengatakan, Inna nunazzil alaihi minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Kalau aku mau wahai Muhammad, aku akan buat mereka ini, turunkan kepada mereka ini ayat-ayat dari langit. Sehingga leher-leher mereka pun akan aku buat dalam keadaan tunduk kepada ayat-ayatku. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada nabinya, Muhammad, kalau aku menginginkan, ya, aku akan turunkan ayat-ayat dari langit dan aku akan buat menjadi leher-leher mereka itu patuh dan tunduk. Tetapi ini memang jalanku, ya seperti itu. Ada yang beriman, ada pula yang tidak beriman. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa min hadzal bab, yang termasuk juga dengan dalam bab ini, kita melihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dakwah nyata-nyata, syiarkanlah, tampakkanlah dengan apa yang telah diperintahkan kepadamu, wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Ya. Nah, sampai Allah mengatakan, berpaling aja kamu dari orang-orang musyrik. Ya. Mereka yang tidak mau mendengar kamu, mereka yang tidak mengindahkan ajakan kamu, sudah, berpalinglah dari kamu. Perhatian sekali Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi, kaki diangkat satu, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ta'il ardo, letakkan ke bumi. Kalau di sini menerangkan Rasulullah Subhanahu Wa Taala yang tidak ingin Nabi Muhammad berlarut dalam kesedihan. Ini dari dua ayat ini aja yang kita baca, dari beberapa ayat kita bisa melihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu besar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana kehebatan Nabi SAW di dalam berusaha mengajak umat ini memeluk iman dan Islam. Ya. Bukan cuma mengajak, tapi beliau pun praktek. Ya. Bukan cuma dengan lisan, tapi praktek. Makanya Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, wah, sholat dua kaki ini masih ringan, diangkat satu kakinya. Ini Nabi ingin mencontohkan mujahadahnya sampai seperti itu. Sampai di dalam hadis, ya, Sayyidah Aisyah, ya, diriwayatkan ya, di dalam hadis Rasulullah SAW itu sholat hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya itu bengkak. Sampai Sayyidah Aisyah pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah mengampuni semua dosa-dosa kamu. Mata qaddama min dzambika wa mata akhar. Dosamu terdahulu dan dosamu yang akan datang semua sudah diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok masih sampai seperti ini? Sampai bengkak kakinya sholat. Kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mensyukuri itu sampai sholat beliau keadaan bengkak. Kita bisa bayangin, kita sholat sebentar aja itu sudah merasa capek, lelah. Tapi Rasulullah SAW bengkaknya karena sholat. Kalau kita mungkin bengkaknya karena yang lain. Maka sungguh kita ini sebetulnya zalim kepada Nabi Muhammad. Dhalamtu sunnata man ahya dhalama ila anishtaqat qadamahu dhurra min warami. Kita ini telah zalim kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah ini telah membawa ajaran ini sampai kaki beliau bengkak. Wasyadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashhan mutrafal adami. Yang mana Rasulullah SAW ini sampai beliau mengganjal perutnya dengan batu. Kulit beliau yang halus beliau ganjal dengan batu karena beberapa hari tidak kemasukan dari makanan. Nabi sampai seperti ini sedang kita enak-enakan. Nabi yang sudah diampuni dosanya dan sudah pasti masuk ke dalam surga seperti itu, sedangkan kita jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atadhakuna wan nabiy yabki minkum. Apakah kamu masih bisa bertawa? Kita bisa tertawa sedangkan Rasulullah melihat keadaan kita menangis, ya ikhwani. Jauh kita dari Rasulullah, sholat 5 waktu kita tidak ada khusyuknya.
Ibadah kita tidak ada ikhlasnya. Sholat malam kita kosong, zikir kita kosong. Kita yang mengaku umat Rasulullah, tapi jauh dari suri tauladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hingga Allah Subhanahu wa taala pun di dalam ayatnya ila qaulihi ta'ala wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Lihat kasih sayangnya Allah sampai Allah mengatakan, aku tahu wahai Muhammad, kami mengetahui annaka yadhiqu sadruka, bahwasanya dada kamu itu sempit. Bima yaqulun, atas apa-apa, dengan apa-apa yang dikatakan sama mereka orang-orang kafir yang mereka menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu wahai Muhammad, kata Allah. La ilaha illallah. Ila akhir surah. Wa qawluhu wa laqad istuhzi'a birusulin min qablik. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam ayat yang lain. Kami mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad istuhzi'a birusulin min qablik. Dan sungguh wahai Muhammad, rasul-rasul sebelummu itu mereka juga mendapatkan apa yang kamu dapatkan seperti kamu. Mereka juga fitnah, mereka juga dicaci, mereka juga diganggu dan lain sebagainya. Qala Maqi, Al-Imam Maqi beliau mengatakan, sallahu Allah Ta'ala bima dzakar. Allah Subhanahu wa taala itu ingin menghibur Nabi Muhammad dengan apa yang Allah sebutkan. Wa hawwana 'alaihi ma yalqahu minal musyrikin, dan apa yang telah menimpa Nabi Muhammad SAW dari apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada Rasulullah bahwasannya orang-orang terdahulu, para nabi-nabi utusan seperti engkau terdahulu, mereka juga mendapatkan hal yang sama. Mereka difitnah, mereka dicaci, mereka diganggu, mereka dimusuhi, sama. Dan orang-orang yang terus mencaci, orang-orang yang terus memfitnah, itu mereka semua akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang sebelumnya. Di sini Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Allah ingin menyanjung nabinya, membesarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu kita garis bawahi, di sini Rasulullah tidak merasa sedih diejek karena dirinya tidak mau diejek, enggak. Bukan Rasulullah SAW itu sedih karena dirinya diejek, bukan. Tetapi yang membuat Rasulullah SAW sedih itu adalah melihat kesesatan dari orang-orang kafir. Itu yang membuat Rasulullah sedih. Beda sama kita. Kalau kita dicaci, dimaki, sedih. Kenapa? Karena kita diejek, kita direndahkan, kita dihina. Kalau Rasulullah bukan itu nggak masalah buat Nabi. Yang Rasulullah SAW sedihkan adalah orang-orang kafir. Mereka dalam kesesatan dan lain sebagainya. Rasul nggak mau melihat keadaan seperti itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghibur hati kekasihnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dan seperti itu juga di dalam ayat yang lain Allah menghibur Rasulnya. Allah berfirman, wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Wahai Muhammad, kalau orang-orang itu mereka mendustakan kamu, maka ketahuilah rasul-rasul dan utusan-utusan terdahulu mereka juga sama didustakan oleh kaumnya. Dan termasuk yang dalam makna ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di dalam ayatnya, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Begitulah tidaklah datang orang-orang dari sebelum kalian daripada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka juga dikatakan sama orang sebagai tukang sihir, sebagai orang gila. Ya Karim. Di sini ayat-ayat ini menjelaskan sebetulnya bukan hanya sekedar kita mendengar, tidak, bukan. Tetapi ini adalah kitab, gimana caranya kita belajar. Kalau kita ingin mengikuti jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus tabah dan sabar seperti apa yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sempurna, manusia yang indah, manusia yang begitu luhur akhlak dan budi pekertinya, masih dikatakan sama orang-orang seperti itu. Dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir. La ilaha illallah.
Lantas kita yang ingin mengikuti jejak Rasul, kita merasa santai, kita merasa tenang, tidak mau dicaci, tidak mau dihina lah. Para pengikut Rasul SAW juga pasti akan mendapatkan hal yang sama. Oleh karena itu sabar. Ya. Setiap orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, terutama yang mengemban amanah di dalam menyampaikan ajaran Rasul SAW, pasti akan mengalami hal-hal seperti ini. Didustakan, dihina, dicaci, difitnah, dimaki, adu domba dan lain sebagainya. Isbiru, sabar. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Sama seperti para Rasul terdahulu, yang mana mereka dicaci, dimaki, dikatakan tukang sihir, dikatakan orang-orang gila. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan sampai kita sedih dengan ucapan-ucapan orang-orang yang ada. Isbiru, bersabar. Sampai kapan? Sampai kita semua akan berjumpa dengan Rasul SAW. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, isbiru hatta talaquni alal khawd. Sabarlah kamu sampai kamu nanti berjumpa denganku di telaga. Nanti kita akan bertemu dengan Rasul SAW insyaAllah, dan dapat meminum air dari telaga Rasul SAW dengan tangan Rasul SAW, asal kita mau bersabar. Jangankan Rasul, Allah pun juga dikatakan sama orang-orang. Makanya ada syair yang mengatakan, qad qila innallaha dzu waladin wa qila innar rasula qad kahana. Mana jallahu war rasulu ma min lisanil wara fa kaifa ana. Allah Subhanahu wa taala aja difitnah memiliki anak. Rasul pun difitnah dikatakan sebagai dukun, tukang sihir. Tidaklah selamat dari lisan manusia Allah dan Rasulnya. Maka bagaimana mungkin kita makhluk yang hina ini menginginkan kita selamat dari ucapan-ucapan dan omongan manusia? Tidak semua perlu kita dengar. Jangan semua kita masukkan ke dalam hati, dan teruslah menapaki jejak Rasul SAW. Apapun yang terjadi, apapun fitnah dan lain sebagainya yang menerpa kepada kita, terus kita jalan di jalan Rasul SAW. Jangan sampai kita goyah. Kalau kita tidak kuat, berpaling. Jangan kita tanggapin, jangan kita lihat. Kita fokus aja. Kita jalanin aja apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita semuanya. Oh, Nabi Musa saja, beliau pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku menginginkan kepadamu agar lisan-lisan orang yang mencaci aku ini engkau tutup. Mulut-mulut mereka engkau tutup ya Rasul, ya Allah. Kenapa? Aku sudah tidak kuat dengan ucapan-ucapan mereka. Diingatkan oleh Allah, wahai Musa, kamu menginginkan seperti itu. Aku Allah Subhanahu wa taala aja yang menciptakan mereka, yang memberi mereka kenikmatan, yang memberi mereka kehidupan, rezeki, pakaian, makanan dan lain sebagainya. Aku aja masih dikatakan sama mereka tidak adil, ya. Aku aja masih difitnah sama mereka punya anak. Tapi aku tidak pernah menutup lisan-lisan mereka, aku biarkan lisan mereka berbicara. Ya. Oleh karena itu kita bisa melihat, wah, ini hal akan terus terjadi. Sedangkan kita, kalau kita sibuk mengurus ucapan dan lain-lain sebagai dari mereka, kita tidak akan lanjut berjalan. Tetapi ketika kita fokus dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, disitulah Allah akan menunjukkan nanti hakikatnya para pewaris-pewaris Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit. Allah Subhanahu wa taala menghibur hati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan kabar bahwasanya umat-umat terdahulu dari para rasul dan para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka juga mendapatkan hal yang sama didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mendapatkan ujian yang sama. Allah Subhanahu wa taala juga menghibur bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan ujian yang sama seperti dengan para nabi-nabi sebelumnya dari orang-orang kafir. Rasulullah mendapat ujian, ucapan, cacian dari orang-orang kafir Makkah. Wa annahu laisa awwal man laqiya dzalik, dan Nabi Muhammad bukan orang pertama yang mendapatkan hal itu, ya. Kemudian dengan hibur, membesarkan hatinya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat itulah hati Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi tenang. Tayyiban nafsahu, Allah ingin menenangkan hati Nabi Muhammad. Wa abana udhrahu, Allah pun juga menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udhurnya. Kalau Rasulullah SAW memang enggak ingin sedih dan lain sebagainya dengan ucapan-ucapan mereka, kata Allah di dalam firman-Nya, fatawalla anhum, ai a'rid anhum, berpaling aja dari mereka, ya. Fama anta bimalumin, bukanlah engkau termasuk dari orang-orang yang tercela wahai Muhammad. Di dalam ada imabalaghta, engkau menyampaikan sesuatu, engkau menyampaikan apa yang telah kamu bawa. Ketika kamu nggak kuat dengan ucapan lain sebagainya, mereka arid, kamu berpaling dari mereka dan kamu tidak akan menjadi orang yang tercela wahai Muhammad. Bahkan Rasulullah pun sampai diizinkan untuk hijrah. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana godaan yang Rasulullah alami, gangguan dari orang-orang kafir. La ilaha illallah. Kita melihat begitu dahsyat. Kalau kita hidup di zaman itu tidak akan kuat, hadirin, nggak akan kuat kita. Kita aja mungkin sekarang diucapin atau difitnah sama orang tidak seperti 1% dari yang apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alami. Kita nggak pernah seburuk-buruknya dikatakan kita jadi orang gila. Kita nggak pernah dikatakan sebagai tukang sihir dan lain sebagainya. Kita juga melihat bagaimana siksaan yang didapat bukan ucapan aja tapi perbuatan, badan, fisik pun juga.
Kita mendengar kisah bagaimana Sumayyah, wanita tua renta yang disiksa oleh orang kafir Quraisy, dibawa keluar panas di atas pasir, dikubur setengah badan sampai perut beliau ditombak dengan pedang, tancapkan ke dalam perutnya hingga seluruh isi perutnya keluar. Ditanya sama Sumayyah, wahai Sumayyah, apakah kamu mau meninggalkan ajaran Muhammad? Kamu ikut kepada ajaran kami, tinggalkan ajaran Muhammad. Kata Sumayyah, tidak, aku akan tetap berada di dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disiksa sampai seperti itu. Begitu pula suaminya, begitu pula kita sering mendengar kisah Sayyidina Bilal ibn Rabah, yang mana beliau dibawa keluar di padang pasir yang begitu panas, diletakkan di atas perut beliau bebatuan yang besar, sampai beliau merasakan sakit, seharian beliau ditimpa sama batu. Kita bawa tas saja sudah merasa berat, tapi ini batu di atas perut lagi, dalam keadaan panas, terik matahari yang begitu dahsyat, hingga dikatakan kepada Bilal, keluar dari ajaran Muhammad, keluar dari ajaran Muhammad. Kata Sayyidina Bilal, la ahad, ahad, ahadun, ahad. Itu aja yang beliau ucapkan. Ketika ditanya sama sahabat, kenapa engkau mengucapkan ahadun, ahad, kamu tidak mengatakan Allahu Allah atau yang lain? Kata Bilal, aku tahu ucapan yang paling tidak disukai sama orang-orang kafir adalah ahadun, ahad. Esa, Allah Maha Esa, itu yang paling tidak disukai sama mereka, karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Sehingga yang aku ucapkan itu, cambuk, letakkan batu di atasnya. Bahkan kata Sayyidina Bilal, jangankan hal ini yang kamu berikan kepadaku untuk membuatku berhenti mencintai Nabi Muhammad, andaikan kamu potong tubuhku menjadi berbelah-belah, maka tidak akan terhenti kecintaanku kepada Muhammad, kecuali semakin bertambah dan semakin bertambah. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Begitu hebat, dahsyat yang didapatkan dan dialami oleh Rasul beserta sahabatnya. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan dalam firman yang lain kepada Rasul Muhammad, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Sabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada di dalam pengawasanku. Isbir ala adahum, sabarlah atas gangguan mereka. Fa innaka bihaitsu narak wa nahfaduk, aku selalu melihatmu, aku selalu menjagamu wahai Muhammad. Sallahullah, Allah lagi-lagi menghibur Rasulnya. Di dalam ayat-ayat yang begitu banyak Allah menyenangkan, menenangkan dan membuat hati Rasul SAW semakin besar. Jangan kamu sedih, kamu bersabar, kamu dalam pengawasanku wahai Muhammad. Kita semua mendapatkan kenikmatan ini semua di atas penderitaan Rasulullah. Kita saat ini bisa duduk di tempat ini tenang dalam keadaan nikmat dan lain sebagainya, ini semua di atas penderitaan Rasulullah. Kita bisa melihat penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW, bahkan bukan dari musuh-musuhnya, dari keluarganya pun juga. Kita lihat pamannya Abu Lahab yang setiap hari membawakan kotoran di depan rumah Rasulullah SAW. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika sholat, ketika beliau sujud di depan Ka'bah dilempari kotoran unta. Abu Jahal berkata, siapa yang bisa meletakkan kotoran unta, mengambil kotoran unta dari Bani Fulan, letakkan di atas wajah Muhammad, letakkan di atas kulit Muhammad, akan aku beri begini dan begitu. Berdiri Uqbah bin Abi Mu'ayth, bawakan itu kotoran, diletakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulit yang bersih, kulit yang indah, kulit yang suci, kulit yang tidak dihinggapi lalat, kulit yang harum wangi seperti misik, kulit yang dari mana kita semua berharap dapat menciumnya, diletakkan kotoran unta di atasnya. Sampai Sayyidah Fatimah pun datang mengusap tubuh Nabi Muhammad SAW dari kotoran-kotoran itu. Sampai Rasul selesai dari sholat dan salamnya, sabar Nabi Muhammad, sabar. Bagaimana kita mendengar cerita dari sahabat-sahabat Nabi juga sama. Zaid bin Dathinah, bagaimana yang ditangkap sama orang kafir Quraisy menjadi tempat gimana mereka balas dendam, benar-benar dihabisin itu Zaid. Congkel matanya dipotong, ingin dibunuh secara perlahan, ya. Tangannya, jari jemarinya. Sampai Sufyan ketika itu mengatakan, wahai Zaid bin Dathinah, anshudukallah atuhibba anna Muhammadan indana makanak nadrib unuqah wa anta jalisun fi ahlik. Wahai Zaid, aku bersumpah, apakah kamu mau
menggantikan posisi kamu saat ini adalah Muhammad. Kamu sekarang kembali ke rumah, kamu punya keluarga kan? Kamu punya anak, kamu punya harta, sekarang kamu bebas kembali ke rumah, asalkan Muhammad kamu letakkan, kamu bawa ke sini untuk kami siksa. Ya. Kata Zaid bin Dathina, wallahi, wallahi, demi Allah, man nuhibbu anna Muhammadan alladhi huwa fihi tusibu sawqah yu'dhihi wa anna jalisun fi ahli. Demi Allah, aku tidak ridho yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di rumahnya untuk menggantikan posisiku di sini. Aku keluar dari tempat ini, aku bisa kembali kepada keluargaku, sedangkan Rasulullah di tempatnya saja tertusuk satu duri, aku tidak ridho, lebih baik aku mati di tempat ini. Seperti itu cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad. Sampai dikatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Aku tidak pernah melihat seorang sahabat mencintai sahabatnya, seorang manusia mencintai manusia seperti sahabat Rasul di dalam mencintai Rasulullah SAW. Dan inilah yang harus kita kembali bawa pulang. Bagaimana kita melihat dan mendengar perjuangan Rasul SAW yang membawa ajaran ini dengan mudah, terutama dengan menghadapi cacian, makian dan godaan dari orang kafir. Dan sebagai penutup di majelis yang mulia malam hari ini, kita semua menginginkan keselamatan. Kita semua menginginkan berjumpaan dan bersama dengan Rasul SAW. Di zaman yang penuh fitnah ini, di zaman di mana banyak orang-orang berbicara tidak sesuai dengan dasar dan keadaan yang nyata, di zaman yang penuh fitnah seperti yang sesuai disabdakan oleh Nabi, sayati 'alan nas sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib yukadzabu fiha as-sadiq yu'tamanu fiha al-amin wa yukhawanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin wa yantuku fiha ar-ruwaybidah. Di zaman di mana orang jujur didustakan, orang dusta dianggap orang yang jujur. Di zaman di mana orang yang amanat dianggap khianat, orang yang khianat dianggap amanat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, di zaman yang di mana kata Rasulullah, orang-orang ar-ruwaybidah banyak berbicara. Siapa itu ar-ruwaybidah? Mereka adalah as-safih, orang-orang yang bodoh. Fi amril amah, berbicara di dalam khalayak, urusan-urusan umum. Seseorang yang tidak pada bidangnya berbicara. Gimana cara kita selamat menghadapi zaman ini? Pegang 3 hal sesuai sabda Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Ketika ditanya man najah, apa itu selamat? Kata Nabi Muhammad, yang pertama adalah dengan kita ihfad, menjaga lisan kita. Amsik alaika lisanak, tahan lisan kita dalam berbicara. Dan lisan ini bukan hanya ucapan, tapi apa yang ada di media sosial dengan jari jemari kita juga lisan kita. Yang kedua singkatnya, wabki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosa kamu. Wal yasa'ka baituk, yang ketiga, luaskanlah rumahmu. Yang dimaksud apa? Perbanyaklah kamu di rumah menangisi diri-diri, menangisi dosa-dosamu. Jangan banyak keluar kecuali untuk sesuatu yang manfaat dan benar-benar penting. Ini aja yang akan membawa kita selamat di zaman yang penuh fitnah. Kita dapat meneladani Rasul SAW. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan dapat menapakkan jejak langkah kita terus di dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW hingga kita nanti bersama-sama dibangkitkan bersama Rasul SAW dan Allah membuka pintu hidayah kepada semua orang, semua manusia, semua umat Rasul SAW sehingga semakin bersatu, semakin baik keadaan umat dan seluruh keadaan dari seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Hadza minni wal afu minkum.